ದೈವಗಳ ದೇವರಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಂಹಾರಕ ಭಗವಾನ್ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಿಕದ ದೈವಗಳು, ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ. ವೈದ್ಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಾಲಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ದೈವ ದೇವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭಾಗೀರಥಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಜರುಗಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೋಳೂರಿನ ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಉಚ್ಚಿಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದು ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ब्रह्मार्पणमंत्रेण अष्टवारमाज्येन एवं प्रधान देवता अंगदेवता आवरण देवताश्च तास्सर्वाय स्वाहा. ओम सौरमंडलाय स्वाहा. ओम मणिमंडलाय स्वाहा. ओम आत्मने स्वाहा. ओम सर्वविघ्न निवारक अष्टद्रव्यं गणाध्यक्ष लक्षत्रैलोक्य रक्षक भक्तानां अभयं प्रातः भवरणवात् महागणपते नमः प्रार्थनां समर्पयामि. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यो स्नायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते. ओम या माया मधुकैटभ प्रपदनी या महिषोन्मलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डा दलनी या रक्तबीजाशनी या सा शुभ निशुंभ दैतदलनी या सिद्धलक्ष्मी अनासा देवी नमो कोटि शक्ति सहितां मां पातु विश्वेश्वरी. चंडिका दुर्गा परमेश्वरी प्रार्थनां समर्पयामि. चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते. प्रार्थनां समर्पयामि. नमः नमः प्रगत्ये भद्राय नेता प्रणतास्मदा ज्ञानमस्ति समस्त सृजन्तोर्विषयगोचरे विषयाचनः अभागयान्त जय पृथक् पृथक्
स्वाहा ओम दिवांदा प्राणिन केचिद्रा प्रावन्दा सदा परे केचिद्दिवादु तारात्रो प्राणिनः तुल्यदृष्टय स्वाहा ओम ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्नुते महि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षि मृगादय स्वाहा ओम ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यततोभयो स्वाहा ओम ज्ञाने विशद पश्येतान् पतङ्गान् चावचञ्चुषु अनमोक्षादृतान् मोहापेजमानानभिक्षुधा स्वाहा ओम आनुषामृतव्याकृतानिलाशास्तान् प्रति लोभाप्रतिप्रकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसि स्वाहा ओम तथापि मम तावर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसारस्थितिकारिणा स्वाहा ओम तन्मात्र विस्मयकार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरे चैषा तया सम्मोह्यते जगत् स्वाहा ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಯಾ ಕೃತೇನ ಹೋಮೇನ ಪ್ರಸನ್ನ ಭವ ಭಾಸ್ಕರಿ ಸತ್ಯಾಸಂತಯರಮಾಸ್ಯ ಕಾಮಾಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಚನವಿದ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಜ್ಞದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಚಂಡಿಕಾ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯು ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದ್ರು. Actually, the Divine Mother is there in each and every object of this world. Our ancient masters say to lead a peaceful life, blissful life, we need to follow 5 dharmas. Dharma means rule of this nature actually. When we violate the rule of this nature, there can be suffering in life. To get rid of all kinds of sufferings of life, we have to follow 5 rules. The Rishis said, Panja Maha Yajnam. We have certain duty to the gods and goddesses. They keep the balance of this nature. With their blessings, the harmony of this nature can be kept without losing its balance. So our daily prayers are very much necessary. Morning time, we need to pray to get enough strength to perform our actions with perfection. To become successful in our life, we need to get enough strength from this nature through our morning prayer. And next time, also we need to do prayer because that time maximum negative vibrations are there in the atmosphere. To get protection, we need to do our prayers. Anyway, our prayers and rituals are for food of the gods and goddesses. So Deva Yajna we say. And also we have certain duty to the Rishis who reveal the secrets of this creation. They said to get rid of all the problems of life, we need to know certain secrets about life. They explained those supreme knowledge through Vedas, Upanishads. Om Shitalakhyatvamevas Shridhara Priyabhavini Tapam Nivaraya Shuddha Grahana Tuhinodakam Shri Chandika Durgayi Namaha Tuhinodakam Samarpatuha Samarpayami Haridrachara Sayyajnam Namadhamapuratam Vijayam Namaha Sabhamya Samatya Jayani Madhuratayaha Nevaprajapatinavayam Vidyanamayami Ramachandra Yadnadramala Devre Yasramala Yahatayam Privadnavayamsa Prevadnana Abhigavatamahajana Rakharasa
सजन्त मे सजनन्त मे स्वशान्त मे सजयन्त मे स्वाहा ओम ऊर्ध्व मे स्वदधात मे पयश्च मे रसश्च मे घृतश्च मे मधुश्च मे सत्यश्च मे यश्च मे घृतश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रश्च मनोद्धश्च मे हृयश्च मे रायश्च मे भक्तश्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भोजश्च मे पूर्णश्च मे पूर्णतरश्च मे निधिश्च मे कोयवाश्च 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 मे मन्त मे चित्त मे हृदयश्च मे यवाश्च मे आशाश्च मे निराश्च मे मुद्गाश्च मे खड्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसराश्च मे प्रियकवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे द्रविश्च मे कवेश्च मे दिग्धमाश्च मे दवहेश्च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावीश्च मे त्रिवंशश्च मे त्रिवंशाश्च मे तुर्यमाश्च मे तुर्योहीश्च मे पष्ठमाश्च मे दवहेश्च ममुक्षाश्च मे वशाश्च मे शवश्च मे देहश्च मे अश्वाश्च मे धेनुश्च महाजर यज्ञेन कल्पता प्राणो यज्ञेन कल्पता अपानो यज्ञेन कल्पता ज्ञानो यज्ञेन कल्पता चक्षुर यज्ञेन कल्पता श्रोत्र यज्ञेन कल्पता मनो यज्ञेन कल्पता वाक् यज्ञेन कल्पता आत्मा यज्ञेन कल्पता चक्षु यज्ञेन कल्पता ಅದು ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪಗಳ ಪರಾಗ. ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಜಿಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಮಳ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಇರುವ ಅದು ಜೇನು ಹುಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಂತೆ. ಆ ಕೀಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಮಿಟ್ ಮಾಡುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕೀಟದ ವಾಂತಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಂತಿ ಅಸಖ್ಯ. ಆ ಕೀಟದ ವಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ನೋಡಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ತರ್ತದೆ? ಮಧುಕರ ವೃತ್ತಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಆದರೂ ಹೇಳಿದರು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಹಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಯ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳಾಗಿ ಪಾಕ ಆದಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಅದರ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನೋ ಕರಡಿಯೋ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಡು ಮಾತ್ರ. ಕೆಲವರು ಹಾಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಗೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 18 ಗಂಟೆ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಮೈ ಮುರಿದ ಕೆಲಸ, ನಾಳೆ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ನಾಳೆ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಾರೆ, ಪುನಃ ಯಾರು ನಾಡ್ದು ಸುಖ ಪಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸುಖವೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತಲೆದರಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ರಾಜ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂಕ್ರಮಣದ ದಿವಸ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗುವಂಥ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಸ್ರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೆಲವು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಬರುವ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಂದು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಮಂಗಳಾಮೃತ ಚೈತನ್ಯ, ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೊಯ್ಲಿ, ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆಆರ್ ಲೋಬೋ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವರಾಜ್ ಸೊರಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸನತ್ ವೈ ಹೆಗ್ಡೆ, ವಾಮನ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಣಿ, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ 20 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನವಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿರದ 1995ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಒಂದು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಪವಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಹಲವರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮೇ 3ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೈದು ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಆನಂತರ
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಇದರ ಫಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಲಭಿಸಲಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನ. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.